प्यारे बच्चों, पंजाबी की क्लास में तुहाडा सब का स्वागत है। असी 7वीं जमात की एक कहानी शुरू की हुई सी जो अध्याय नंबर 5 दे विच है, जिसका नाम सी लंबड़दार। तो इस दे विच असी पिछले भाग दे विच देखिया इस वीडियो ते कि किवें एक शेर जो है एक शिकारी दे विछाए हुए जाल दे विच फस जाता है, तो वह एक लोहे के पिंजरे विच फस जाता है। तो एक मुसाफिर उत्थों लंघ रहा हुंदा है जो उसनों उस पिंजरे विचों कढ़दा है, पर शेर अपनी ही जो उसकी गल है उस तो मुकर जाता है कि वह उसनों नहीं खाएगा। पर वह कहता है कि मैं जिवें आपां इस पहले पैरे विच देख रहे हैं कि मेरा पेट जो है, लास्ट लाइन, मेरा पेट मैनू मजबूर कर रहा है कि मैं तेनू खा के अपनी जान बचावां, क्योंकि शेर 4-5 दिन का भुखा सी। तो अगे ये सुन के मुसाफिर का की रिएक्शन हुंदा है, आपां देखते हैं कि मुसाफिर थर थर कंबण लगता है। थर थर कंबना मतलब वह बहुत ही डर जाता है। उसने शेर नूं उसके कीते वादे याद करवाए, क्योंकि शेर ने उसनूं वादा किया सी कि जे तू मेरा पिंजरा खोल देगा तो मैं तेनू कुछ नहीं कहांगा। इस तरह उसने शेर नूं उसके कीते वादे याद करवाए, खादियां सौहां याद करवाइयां, उस अगे हथ बन्ने अते उस उत्ते कीता एडा वड्डा एहसान याद कराया, क्योंकि शेर उसके अगे हथ बन रहा सी, मिन्नतां कर रहा सी। ये आपां पहलां पढ़िया सी। पर शेर का इक्को जवाब सी कि मैं अपनी भुख अगे मजबूर हाँ ते मैं मरना नहीं चाहता, जिस तरह तू मरना नहीं चाहता। मतलब मुसाफिर अपनी थां ते ठीक सी, क्योंकि उसने पिंजरा तां ही नहीं खोल रहा सी कि जे मैं पिंजरा खोल लिया तो शेर मैनू खा जाएगा। पर हुण शेर जो है वो एक जानवर है, तो वो शेर इंसान नू भी खा सकता है। तो वह भी कहता कि मैं भी नहीं मरना चाहता, कि मैनू जिवें भुख लगी है तो मैं तेनू खा सकदा। तो हुण मुसाफिर नू अपनी जान बचा लैण दा कोई रस्ता नज़र नहीं आ रहा सी, अते ना वो वेला हथ आ रहा सी जदों उसने शेर के वादियां उत्ते भरोसा किया सी। मतलब उसने शेर दियां कईयां होईयां गल्लां उत्ते भरोसा करके वो पिंजरा खोलिया सी, ते हुण उसनूं अपनी जान बचाने का कोई भी रस्ता, कोई भी हल नहीं लभ रहा सी। आखिर मुसाफिर ने शेर अगे आखिरी बेनती की, हे जंगल के बादशाह, यह बेइंसाफी है, इसका फैसला होना चाहिए है। मतलब उसने हुण, क्योंकि जंगल का राजा जो है वो शेर कहलाता है, तो वह भी सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ जंगल के जिन्ने भी रूल्स होंदे ने उन्हां रूल्स ਦੇ ਵਿੱਚ उन्हां नियमां ਦਾ जो ਕੰਮ है उन्हां ਨੂੰ शेर ही सुधारता है। तो वह कहता है कि इसका जिहड़ा फैसला है हुण तां तेरे हत्थ ही है, जे तू मैनू खाएगा तो यह तो बहुत बड़ी बेइंसाफी होएगी मेरे नाल, मतलब अन्याय होएगा। तो इस तरह शेर ने फिर जोर दिंदियां आख्या, देख मुसाफिरा, किसी नूं भी अपनी जान बचाउण दा पहला हक है, तो उस तो बाद आउंदी है गल ठीक जां गलत दी, इंसाफ जां बेइंसाफी दी। मतलब शेर ने कहा कि अपनी जिहड़ी जान बचानी है ये सब तो पहला इंसान का अपना हक हुंदा है, क्योंकि इंसान होवे चाहे जानवर, वो अपनी जान बचाउण नूं पहल दिंदा है। तो जिवें मुसाफिर शेर तो अपनी जान बचाना चाहता है, तो जिहड़ा शेर है वो अपनी भुख मिटा के उस इंसान नूं, मतलब मुसाफिर नूं खा के अपनी जान बचाना चाहता है। तो इस तरह अगे देखते हैं आपां। अगे कहता है कि उस तो बाद ही गल इंसाफ या बेइंसाफ की अते कायदे कानून की आती है। मतलब कोई कहता अपनी जान बचाने तो बाद ही कोई इंसाफ या बेइंसाफी की गल आती है। कोई भी फैसला करने वाला इस सच तो अख नहीं चुरा सकता। मतलब सच तो अख ना चुराना, सच तो अख नहीं चुराना का मतलब हुंदा है कि असी सच तो दौड़ नहीं सकते, असी सच तो पिछे नहीं हट सकते। फिर भी तू किसी कोलों फैसला करवाना चाहता है तो मैं तेरी गल मन लैंदा हाँ। मतलब फिर भी कहता जे तू चाहना है कि कोई होर फैसला करे इस गल का कि मैं तेनू खावां कि ना खावां, तो तू किसी तो करवा सकता है। हुण मुसाफिर अते शेर दोनों किसी कोलों फैसला करवाउण लई जंगल वाल तुर पे। उन्हां नूं अगे एक कां मिलिया। मुसाफिर ने कां नूं फैसला करन वास्ते बेनती की। कां ने उत्तर दिता कि वह हवा विच उड्डण वाले पंछियां दा लंबड़दार है, पशुआं दा फैसला करवाउण लई गिद्दड़ नूं मिलो।
ਮਤਲਬ ਜੋ ਕਾਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਜੋ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਬੜਦਾਰ ਹਾਂ। ਲੰਬੜਦਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪਸ਼ੂ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿੱਦੜ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਸਾਫਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂ ਖੜਾ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਗਿੱਦੜ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਗਿੱਦੜ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਗਿੱਦੜ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੇਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਖੜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਗਿੱਦੜ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਡਰਪੋਕ ਜਾਨਵਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਿੱਦੜ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਪੋਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਿੱਦੜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੁਸਾਫਿਰ ਨੇ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਗਿੱਦੜ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਉਸਨੇ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹ ਸੁਣੀ। ਮੁਸਾਫਿਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਗਿੱਦੜ ਵੀ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਮਸਲਾ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੈਣੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਖਾ ਜਾਏ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਨਤੀਜਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਟਾ, ਅਤੇ ਲੈਣੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੁਸੀਬਤ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਕੁਝ ਪਲ ਸੋਚ ਕੇ ਗਿੱਦੜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸੱਜਣੋ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਉਸਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਮੁਸਾਫਿਰ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਜਰਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਗਿੱਦੜ ਨੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਗਹੁ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਮੁਸਾਫਿਰਾ, ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ੇਰ, ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਜਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮਤਲਬ ਉਸਨੇ ਉਹ ਪਿੰਜਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ੇਰ ਇਸ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੁਸਾਫਿਰ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਚ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਰ ਤਾਂ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੁਸਾਫਿਰ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਤਾਲਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਮੁਸਾਫਿਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਸੀ ਆਪਣੀ ਦਿੱਤੀ, ਮਤਲਬ ਆਖਰੀ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਸ਼ੇਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਨਹੀਂ ਲੰਬੜਾ, ਇਹ ਮੁਸਾਫਿਰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਤੂੰ ਆਖੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਪਿੰਜਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਜੋ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਸਾਫਿਰ ਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਿੱਦੜ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚਾਲਾਕ ਸੀਗਾ। ਚਲਾਕ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋ ਇਸ ਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਸਾਫਿਰ ਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਲਟੀ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵੜ ਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੁਸਾਫਿਰ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਗਿੱਦੜ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਗਿੱਦੜ ਬੋਲਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਸਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਫੜਫੜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਵੜਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਪਿੰਜਰੇ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾਤਾ, ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਸੀ ਉਹ ਫੇਰ ਫੜਫੜਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਫੜਫੜਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੜਫਣ ਲੱਗਾ, ਅਤੇ ਗਿੱਦੜ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰਾ ਮਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਓਏ ਗਿੱਦੜਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਗਿੱਦੜ ਨੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ੇਰ ਜੋ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਗਿੱਦੜ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਓਏ ਸ਼ੇਰਾ, ਇਹ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਧੋਖੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਇਸ ਮੁਸਾਫਿਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਾਫਿਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ੇਰ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਚਲਾਕ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਧੋਖੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਧਰ ਮੁਸਾਫਿਰ ਗਿੱਦੜ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ
ਮੁਸਾਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਗਿੱਦੜ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਗਿੱਦੜ ਨੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੁਸਾਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਲੰਬੜਦਾਰ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਮਰ ਭਰ ਤੇਰਾ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ ਰਹਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਮਰ ਭਰ ਤੇਰਾ ਇਹ ਅਹਿਸਾਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੁਸਾਫਿਰ ਨੇ ਗਿੱਦੜ ਨੂੰ ਕਹੀ। ਲੰਬੜਦਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ ਤੇ ਧੰਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸਾਫ। ਗਿੱਦੜ ਮੁਸਾਫਿਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਵੇਖ ਭਾਈ ਮੁਸਾਫਿਰਾ, ਕਿਸੇ ਡਾਢੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਟ ਵੀ ਉਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਿੱਤ ਵੀ ਉਸਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਮੁਸਾਫਿਰ ਨੂੰ, ਗਿੱਦੜ ਨੇ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਡਾਢੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਕੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਜਿੱਠਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਟ ਵੀ ਉਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਚਿੱਤ ਵੀ ਉਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਤੇਰੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਝਗੜੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸ ਮੁਸਾਫਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅਹਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਾਫਿਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਨ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾਇਆ, ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਸਾਫਿਰ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ, ਤੇ ਉਸ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਂ। ਮੁਸਾਫਿਰ ਗਿੱਦੜ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕਾਇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੁਰੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਉਸਨੇ ਗਿੱਦੜ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਲੰਬੜਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਮੁਸਾਫਿਰ ਨੇ ਗਿੱਦੜ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਲੰਬੜਦਾਰ ਮਤਲਬ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋ ਖਿਤਾਬ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਰੁਤਬਾ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਉਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਇਸ ਜੰਗਲ ਦਾ ਅਸਲੀ ਲੰਬੜਦਾਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੇਰ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੀ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਚਾਪਲੂਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਕਦੀ ਵੀ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅਹਿਸਾਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਣ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅਹਿਸਾਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅਹਿਸਾਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਲੰਬੜਦਾਰ। ਧੰਨਵਾਦ।